my name is Disha Chaudhary. I am an MBA student doing my specialization in tourism and hospitality management. I am privileged and honored to have been given the opportunity to speak on the particular theme of this year's World Tourism Day, that is tourism and rural development. We, the Betikram Group, along with Incredible India, Ministry of Tourism Northeast, have taken an initiative to promote tourism and rural development by conducting 10 days of a program, in which we have observed that the first day was regarding a speak on the rural tourism and its development by various tourism professionals as well as faculty members and students. Today's show is based on handicrafts and handlooms, in which we have captured a few noticed handlooms and handicrafts. Is based on handicrafts and handlooms. One of the most practiced handicrafts in Assam, used by the indigenous people of Assam, is the bamboo products. As we all know, bamboo is not only used in our household activities, but bamboo is also used for making bamboo mats, and they are also used for making fishing implements, as well as it is also used in making weaving accessories, etc. But one of the most prestigious bamboo items of Assam, which we call it as the japi, is also known as the traditional sunset. Bamboo is also used as a medicine, as a remedy to fight various diseases. We also use bamboo when we cook food, or at times we also use bamboo to eat. So let's now move on to see what were the things that we captured on bamboo products. আমি আজি ৰাজঘৰত আছো আমি ক্ৰাফ্টছ কৰ্নাৰত আছো আৰু ইয়াতে আমি আপুনি চাব পাৰে তাৰে আমি বস্তুবোৰ আমি ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে বেম্বু আৰু কেক প্ৰডাক্টছৰ বস্তুবোৰ. Hello, as we all know that Assam is one of the most richest heritage in the world, so we are here today to show you some of the traditional things of Assam. So let's come in. Check out on the things. Like you can see here, the things made of bamboo. We have things made of bamboo and cane products. Especially you can see our Assamese culture. We have a japi. Then most of us sometimes use it to honor our people. We use it in our culture, in our dance forms. When we dance Bihu, which is our folk dance, we use this japi, as we call it as japi. And then you can see here we have some cups which are not handmade, but actually they have been printed. You can see various of them, like our folk dance people. This is a scene, as we all know, a one-horned rhinoceros. Assam is famous for one-horned rhinoceros. So you can see various of purses, bags, which are handmade. And here you can see these are some of the woven dresses. Call it as Mekha Chador. You can see we have various colors, various forms. So here, as you can see, we have the traditional dresses that most of the people in Assam wear, which we call it as Mekha Chador. So you can see we have variety of colors, so many diversities we have. And apart from this, we have some of the handmade products. Like even most of the people, when they come to Assam, they come here and take it away from them. So you can have a look at it. We have various of things.
So here you can see these are some of the traditional jewelleries that are worn by our Assamese culture, Assamese people, most of which are made of bamboo. You can see there are varieties of forms. They look so pretty. So even apart from this, you can see we have some of our dresses, traditional dresses worn by our people, and we have some handmade bags over here. নমস্কাৰ এতিয়া আমি পৰিচিত গণেশগুৰি ছাৰ আপুনি নিজৰ পৰিচিত আৰু আপোনাৰ দোকানৰ নাম গণেশগুৰি আপোনাৰ ৰেজেল আছে নি দোকানটোৰ নাম ছাৰ ইয়াতে লাইক ইমানখিনি বস্তু আছে ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটি কি হয় এই মানুহ যেতিয়া আহে কি ল'ব আহে বেছিভাগে আমাৰ গোটেইখিনি মেক্সিমাম ওলাই বিচাৰে বেছি ক'ৰ পৰা অনা হয় এইবোৰ আচলতে আমাৰ সব লোকেল প্ৰডাক্ট চব লোকেল প্ৰডাক্ট বাহিৰৰ ইয়াত মানে চব জেগাৰ পৰা আহে বস্তু ছাৰ এই আৰু যিহেতু ছমাহ লকডাউন আছিলে এতিয়া আগৰ আপোনাৰ যিখিনি চেল আৰু এতিয়াৰ মানে কিবা ডিফাৰেঞ্চ আহিছেনে চেলিংখিনি আহিছে ন অলপ যদি আপুনি ক'ব পাৰে মানে কেনেকুৱা কেনেকৈ এফেক্ট কৰিছে আগৰ যিটো চেল আছিল এতিয়া তাৰ মোটামুটি আমাৰ 100% চেলৰ ভিতৰত এতিয়া 20% আমি চেল আৰম্ভ কৰোঁ 80% চেল বৰ্তমান আমাৰ নাই আগত যিহেতু বাহিৰৰ টুৰিষ্টখিনি আহিছে বন্ধ হৈ আছে আপোনাৰ সেইকাৰণে প্ৰব্লেম আৰু এটা কথা ছাৰ মই সুধিব বিচাৰোঁ যেনেকৈ আমি ইয়াৰে পৰা কিনো বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া টুৰিষ্ট আহে তেতিয়া আপোনালোকে ছেইমে চাৰ্জ কৰে নে ডিফাৰেণ্টলি চাৰ্জ কৰে সিহঁতৰ পৰা ছেইম চাৰ্জ কৰে ন যিটো আমাৰ ৰেগুলাৰ যিটো প্ৰাইজ আছে নৰ্মেল প্ৰাইজ এক্সট্ৰা প্ৰাইজ আমি কেতিয়া দাদা এই দোকানটো আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইটো হ'ল কমচে কম আপোনাৰ 8 বছৰ হ'ল মানে কেনেকুৱা চলি আছে এতিয়া মানে দোকানখন মানে চেল আপোনাৰ মানুহ ল'ব আহেনে নাই কিমান চেল হৈ আছে দিনত বৰ্তমানতো এতিয়া লকডাউনৰ পৰাতো একেবাৰে নাই লকডাউনৰ আগত তেনেকৈ অলপ আছিলে ঠিকে আছিলে ইমান খুব ডাঙৰ মাৰ্কেটিং তেনেকুৱা নাই মানে আজিকালি আৰু মানুহ আহেনে ল'বৰ কাৰণে বস্তুবোৰ এনেকুৱা বস্তু আজিকালি বহুত কমেই লয় ন তে আহেনে মানুহবোৰে ল'বৰ কাৰণে বস্তু আহে বহুত কম কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰৰ যিমান আছে তেনেকুৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আহে মানে ন মানুহবোৰে ল'বৰ কাৰণে তো চেলখিনি ভালে চলি আছে আপোনালোকৰ এতিয়াৰ কাৰণে মানে নাই হোৱা ন আপোনাৰ কৰোণাৰ কাৰণে এনেই ঠিকে চলি আছে এনেই মোটামুটি চলে খৰচবিলাক ওলাই ইয়াতে মেইনলি যদি মানুহ আহে মানুহে কি প্ৰেফাৰ কৰে লোৱা মানে বেছিভাগ কি লয় ইয়াৰে পৰা সেই চকী চোফা সেইবিলাকে বেছি হেৰি কৰে আৰু ক'ত বনাই এইখিনি সেইটোতো আপোনাৰ নিশ্চয় যিটো হেৰি হেণ্ডিক্ৰাফ্টছৰ কাম কৰে মানুহবিলাকে আৰ্টিষ্টবিলাক যিমান আছে ৱাৰ্কাৰ সিহঁতে নিজৰ ঘৰতে বনায় আমি সিহঁতৰ পৰা কালেক্ট কৰোঁ আচ্ছা আপোনালোকে কালেক্ট কৰে Today we have some bamboo products. Let me show you what are those. So we have handmade fans which are of bamboo, and we also have some baskets which are made from bamboo. They are specially used to keep fruits, vegetables, or you can say we can keep rice and all. And also we can keep different types of items over this baskets. So now let's on to the next handicraft and handlooms, that is the pottery. So as we all know that when we had no refrigerators, people they most probably used this types of pottery to cool down the water so that the water remain cool for a long time. Earthen pot works have been an important part from times immemorial, and also the food cooked in this pottery have always been an important part and an important well-being for the people, as it is said that it is high in calcium, iron, magnesium and sulfur. So now let's show you some of the pottery items that we have captured.
পৰিচয়টো দিব লাগে। মোৰ নাম শ্ৰী নিখিল চন্দ্ৰ পাল, মোৰ দোকানৰ নাম মা শিল্পী নিকেতন, এই কি কয় মূৰ্তিৰ দোকান। এতিয়া আমি মূৰ্তি বনাই আছোঁ আৰু বনাইছোঁ, আগৰ পৰাই বনাই আছোঁ। মানে এইবাৰ বিজনেছ বহুত বেয়া। বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি বনাইছোঁ 100, মাত্ৰ 25টা চলিছে। মানে মূৰ্তি বহুত ৰৈ গৈছে। মূৰ্তি আছে বহুত, এতিয়ালৈ বহুত দেখাব পাব। আছে বহুত আছে, পুৰা হাউচফুল হৈ আছে। আমাৰ মানে চব পৰিয়াল আৰু কাৰিকৰবিলাক ৰাখিছোঁ, কামৰ মানুহ। সিহঁতৰো মানে বিৰাট লছ হৈ আছে। সিহঁতৰ দৰমহা দিব লাগে, আমি ক'ৰ পৰা দিম? এতিয়া বিক্ৰী বাৰ্তা নহ'লে, পূজা অৰ্চনা নহ'লে বা আমি কৰিম কেনেকৈ? এই দোকানটো আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? এই দোকানটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ হেৰিৰ পৰা, আমি কি কয় 89ৰ পৰা। 1989 1989। এতিয়া আপোনাৰ 2021 চলি আছে। 31 বছৰ হৈ গ'ল মোৰ ইয়াতে। এনেকৈ কোনো বছৰ হোৱা নাই। এইবাৰ মানে এনেকৈ অৱস্থা হৈছে, আমি চলিব নোৱাৰোঁ। আৰু কাৰিকৰ পত্ৰ সিহঁতকো চলাব লাগিব। সিহঁতক আগতে টকা পইচা দি কেনে বুক কৰি ৰাখিছোঁ। সিহঁতেতো নামানে নহয়, সিহঁতক চলাব লাগিব। এতিয়া মূৰ্তি বিক্ৰী হোৱা নাই। সৰু সৰু মূৰ্তিবিলাকে এই 4-5টা অৰ্ডাৰ হৈছে, এইখিনি দি কেনে চলি আছোঁ। এতিয়া আৰু যদি কিবা লাগে। আংকল আপুনি এইটো অকলে কৰে নে আৰু মানুহ আছে? আৰু মানুহ আছে, প্ৰায় 4-5জন মানুহ আছে, কাম কৰি আছে। সিহঁতক লৈ কেনে কাম কৰি আছে। এতিয়া সিহঁতক ঘৰতো চলাব লাগে, আমাৰ ঘৰতো চলিব লাগে। ল'ৰা ছোৱালী আছে, স্কুল পঢ়া আছে, চব মই আছে। চব ইয়াতে বনোৱা হয় নে ক'ৰবাৰ পৰা আপোনালোক অৰ্ডাৰো দিয়ে? না, আমি ইয়াতে বনাইছোঁ। আমাৰ এইটোৱে কাৰখানা, এইটোৱে কোম্পানী। ইয়াৰ পৰাই চেল হয়, ইয়াৰ পৰাই কাষ্টমাৰ লৈ যায়। আমি কোনো হ'লচেলাৰ দোকান নহয়, আমি নিজে হাতে বনাই আছোঁ, নিজে হাতে এনেকুৱা পৰিস্থিতিতো এবাৰ আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধাও হৈছে? অসুবিধা, বহুত অসুবিধা হৈছে। আমি মানে খাবলৈ এতিয়া আমাৰ পইচা নাই। এতিয়া পকেটৰ পৰাই ভাড়াবিলাক দিব লাগিব। ক'ৰ পৰা ভাড়া দিম? 3 লাখ টকা ভাড়া দিব লাগিব বছৰত। এইখিনি মানে অৱস্থা বিৰাট বেয়া হৈ গৈছে। আগৰ যিখিনি আপুনি চেল কৰিছিলে আৰু বৰ্তমানৰ এতিয়া চেল মানে কিবা ডিফাৰেঞ্চ আহিছে নে? বহুত ডিফাৰেঞ্চ আহিছে। এইবাৰ মানে কি এনেকে অৱস্থা হৈছে, আমি চলিবই নোৱাৰোঁ। আগৰ মানে চেল হৈছে, আমি পাব্লিকক দি কেনে, আমি আৰু মানুহ দি কেনে খাই কেনে চালান পত্ৰ কৰি কেনে খাইছোঁ, চলাই আছোঁ। কিন্তু এইবাৰ এনেকে অৱস্থা হৈছে, আমি চলিবই নোৱাৰোঁ। আমাৰ হাত পাও ভাঙি গৈছে। এইবাৰ মানে পুৰা দুৰ্বল নিচিনা হৈ গৈছে। আৰু যিহেতু এবাৰ আপোনাৰ চৰকাৰেও মানে কিছুমান নিয়ম দিছে কি মানে যেনেকে মূৰ্তি নহ'ব বনোৱা, পূজা নহ'ব পাণ্ডাল, এইবোৰ মানে সেইটো আপোনালোক কেনেকে প্ৰস্তুতি কৰিব মানে এবাৰ ভাবিছে? এতিয়া চৰকাৰে যদি মানে পেণ্ডেলটো নহ'লেও হয়, এনে মানে সৰু সৰু কৰি অলপ যিকোনো মানে ঠাইত, মানে ঘৰৰ ভিতৰতে হওক বা হেৰি উঠানত হওক, এনেকৈ পূজাটো কৰিব পাৰে। কিন্তু একেবাৰে বন্ধ কৰি দিলে আমাৰ মানুহবিলাক চব মৰি যাব। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই বাৰিষা চিজন, এনেকৈ পানী চানী হৈ থাকিলে আমাৰ মানুহবিলাক কাম কৰিব ডিষ্টাৰ্ব পাই আছে। এইটোৱে কোনফালে আমি যাম, আমাৰ কোনো মানে নিৰ্দিষ্ট নাই। এনেকৈ চলি আছোঁ। এতিয়াতো আমাৰ চলাৰ অসুবিধা হৈ গ'ল। আংকল, এই 6 মাহ যে পুৰা বন্ধ থাকিল এই লকডাউনত, এই কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন আপোনালোক কেনেকে ফেচ কৰিব লগা হৈছে? এতিয়া ঘৰত যিটো পইচা জমা আছে, সেইটো পইচা খৰচ কৰি কেনে খাই আছোঁ আৰু মানুহ দি আছোঁ। এতিয়া মূৰ্তিবিলাক চব ষ্টক হৈ গ'ল, চেলিং নহ'ল। চেলিং হ'লেহে আমাৰ 2টা পইচা আহিল হয়, আমি খাব পাৰিলোঁ হয় আৰু চব মানুহ দিব পাৰোঁ। ভাড়াও দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যদি চৰকাৰে অলপ সহায় কৰে, তেনেহ'লে যদি আমাৰ কামটো হয়, পূজাটো যদি মানে কৰিব যায়, তেনেহ'লে আমাৰ কামটো মানে চব খুলিছে, চিনেমা হলো খুলিছে, মানে বজাৰো খুলিছে, গেলামাল দোকানো খুলিছে, কিন্তু আমাৰ মূৰ্তি দোকানটো এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া মানে আপোনালোকে যিটো মানে কাম কৰিছে, এইটোতো বজাৰত মানে পুৰা ভিৰ লাগি থাকে। পূজাতকৈ আৰু বেছি ভিৰ লাগি থাকে। এইবিলাকতো আপোনালোকে নাচায়। এতিয়া আমাৰ পূজাটো কিয় বন্ধ কৰিছে? আমাৰ পূজাটো চলিব দিয়ক। পূজাটো চলিলে আমি মানে অলপ
5জন হওক 10জন হওক মানুহ সেনেকৈ লৈ কিনে সিহঁতে পূজা কৰিব আমাক এনেকৈ কাষ্টমাৰে কৈ আছে পূজাটো যাতে হয় ঠিক আছে দিয়া এখন আংকল ইণ্ডিয়ান টুৰিজমৰ পৰা আপোনালৈ দিছোঁ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব ঠিক আছে We have one more important handicrafts of Assam, that are the bell and brass metals. So these are one of the major utilitarian and aesthetic importance of Assam. So this brass and bell metals are not only used in every household works, but they are also used in religious rituals such as in temples, namghars, as well as in domestic prayer rooms. We have one of the popular brass metal that in Assamese we call it to be the horai, which is a traditional utensil for ceremonial offering of betel nut and betel leaves, which we use for weddings or some other social rituals. Also, bell metals are used in various social rituals and religious places. Bell metals, they are also used in making musical instruments like bells and large gongs, which travel all the way to different Buddhist monasteries of Tibet, Nepal, as well as in some of the neighboring states like West Bengal, Arunachal Pradesh and Sikkim. Now let us show you some of the bell and the brass metal items that we have captured. নমস্কাৰ আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ বাচনআন্দোলন আহকচোন ভিতৰত গৈ পিনে আমি কাঁহ পিতলৰ বিষয়ে তাৰে বস্তুৰ বিষয়ে অলপ জানিব চেষ্টা কৰোঁ মুৰাদাবাদ আৰু বাকী লোকেল খেলি সৰ্থেবাৰী কৰা যিহেতু এই ছমাহ লকডাউনত আছিলে তে এতিয়া আগৰ চেল আৰু এতিয়াৰ চেলিং কেনেকৈ চলি আছে মানে ভাৰত চলি আছে ইণ্টাৰেষ্টত ল'ব লগা হৈছে পইচা এতিয়া বহুত দোকানৰ ভাড়া দিবই পৰা নাই 6 মাহত প্ৰচলনটোতো ভালেই আছিল গাঁৱৰ বস্তু এটা বাহিৰলৈকো যায় কিন্তু বেলেগ কি হ'ব আগতেতো ভালেই আছিল চেল কিন্তু এতিয়া আজি লকডাউনৰ পৰা একেবাৰে চেল কমি গৈছে দাদা ইয়াৰ পৰা মানে গ্ৰাহকে স্পেচিয়েলি কি বস্তু লোৱা হয় ইয়াৰ পৰা বাহিৰ মাটিটো বেছিকৈ চেল লোকেল প্ৰডাক্ট বাহিৰৰ প্ৰডাক্টটো ইমান চেল নহয় বাহিৰৰ প্ৰডাক্টটো ৰাখিছোঁ আৰু বিচাৰে ধৰক 100টাৰ 2টা যায় কিন্তু লোকেলটো তোমাৰ 100% চেল হয় মানে এদিনত আপোনালোকৰ কিমান চেল হয় মানে এদিনৰ আগতে ধৰা 15-20 হাজাৰ টকা হৈছিল চেল লকডাউনৰ এতিয়া 3,000 4,000 টকা 3,000 কেতিয়াবা নিলেও যায় নহয় কেতিয়াবা নহয়